Good morning, students, and welcome to the subject of business organization and management. First of all, let me wish you a very happy new year. May the coming year be full of prosperity and a healthy one. Let us begin with today's session. We have already started with unit number 2, that is planning before the Diwali break, right? And this unit, I have divided into 3 parts, that is planning, strategy formulation, and policies, right? All these 3 parts have been divided into then subdivisions or sub portions then after. As you can see it on the slide, planning has almost as many as 9 points, then maybe the strategy formulation and the policies. We have already discussed what is planning in the previous session, and in today's session we'll be seeing the types of plans, right? Let us see it. What is planning? Planning is the foremost step of management. If we want to take up with management, it is that planning comes up the first. Let us just quickly revise it and then we move on to the types of plans. We all know that the business operates in the environment of uncertainty. સતત અનિશ્ચિતતામાં કોઈપણ બિઝનેસને, કોઈપણ વેપારને, કોઈપણ સંસ્થાને ચાલવું પડતું હોય છે. Now, to be successful, an organization must take up changes and make plans to adjust with itself to the environment. Naturally, if it wants to get the success won't come as it is. You have to do is you have to prepare yourselves. You have to make different types of plans so that whatever the changing circumstances are, we can meet them, we can accept the changes, and we can survive. So without planning, an organization would be like a vehicle without steering. As you cannot drive a vehicle without steering, same way, if we want to drive or if we want to take the organization to a level, or if we want to meet some goals, then without planning it won't be possible. Thus, by setting the goals and deciding how to achieve them, planning provides a steering to an organization. Now, what planning exactly does? આયોજનથી શું થાય? તો કે આપણે આપણા ધ્યેય નક્કી કરી શકીએ છીએ ને એ ધ્યેય સુધી પહોંચવા માટે આપણે કયા રસ્તાઓ અપનાવશું, આપણે કઈ રીતે ધ્યેય સુધી પહોંચશું, એ જે નક્કી કરવાનું જે સ્ટીયરિંગ છે એને પ્લાનિંગ કહેવાય, અને એ ખૂબ જ જરૂરી છે કોઈપણ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કોઈપણ બિઝનેસ માટે. ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ બ્રિજિંગ ધ ગેપ બિટવીન વેર વી આર એન્ડ વેર વી વોન્ટ ટુ ગો ઇન ફ્યુચર. દેટ મીન્સ એ એક ગેપ જે છે કે આપણે ક્યાં છીએ અને ભવિષ્યમાં ક્યાં પહોંચવું છે, એના વચ્ચેનો જે ગેપ છે, એના વચ્ચેની જે જગ્યા છે એને પૂરવાનું, એને સેતુથી, પ્લાનિંગના સેતુથી પૂરવાનું કામ જે છે એ પ્લાનિંગ કરે છે, રાઈટ? સો પ્લાનિંગ ઇઝ લુકિંગ અહેડ, મીન્સ ઇટ સીઝ ફોરવર્ડ, એ આગળ જુએ છે, અને એ કોની સાથે સંકળાયેલું છે? ઇન ટુડેઝ ઇવેન્ટ વિથ ટુમોરોઝ પોસિબિલિટી. દેટ મીન્સ આજે શું પરિસ્થિતિ છે અને કાલે આપણે કઈ પરિસ્થિતિને આપણે સંભાળવી પડશે, અથવા કઈ પરિસ્થિતિમાં આપણે કઈ રીતે સર્વાઈવ કરવું પડશે, એના વિશેનું જે આપણને એક આઉટલુક આપે છે, એક મેપિંગ કરે છે, એને પ્લાનિંગ કહેવાય. Right? So planning answers these many questions. If you remember this much, it will be very good enough to understand the whole unit. Then after, what is planning? Or planning answers which question? What to do? શું કરવું છે? Where to do? ક્યાં એ કાર્ય કરવું છે? When to do? ક્યારે, કયા સમયે એ કાર્ય કરવું છે? How to do? કઈ પદ્ધતિથી કાર્ય કરવું છે? અને who will do? Means કોણ આ કાર્યને પરિપૂર્ણ કરી શકશે? Thus, planning helps to reduce the risk and sees that the resources are efficiently used. Naturally, planning નું કામ શું છે? તો કે રિસ્ક રિડ્યુસ કરે છે. કેવી રીતે? તો કે આપણે જે પણ અનિશ્ચિતતા છે એના માટે આપણે તૈયાર થઈએ છીએ, અને જેટલાય રિસોર્સિસ છે, જેટલા સ્ત્રોત છે, એને કેવી રીતે સારામાં સારી રીતે વાપરવા, એનું આયોજન જ્યારે થાય એને પ્લાનિંગ કહેવાય. It is the primary function of the management to bridge the present and the future. હમણાં જ મેં વાત કરી કે પ્રાઇમરી ફંક્શન છે, બહુ બેઝિક, બહુ પ્રાથમિક એક્ટિવિટી છે કોની? મેનેજમેન્ટની. એમાં શું થાય છે અલ્ટિમેટલી? તો કે આપણે બ્રિજ કરીએ છીએ, આપણે જે બે ગેપ છે પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચરનો, વર્તમાનનો અને ભવિષ્યનો જે ગેપ છે એને આપણે મેનેજમેન્ટ વડે આપણે એને પરિપૂર્ણ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો લેટ અસ સી ઇટ અહેડ. ઇટ હેલ્પ્સ make the manager to have the objectives, programs and direction towards the
work, right? That means it helps the manager that how he wants to take up the work, how he wants to continue with the different programs, અને કઈ નિર્દેશનથી કામ કરવું છે એના વિશે પણ માહિતી આપે છે. મોરઓવર ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર પરફોર્મન્સ. આપણું જે પરફોર્મન્સ છે, કઈ રીતે આપણે કામ પૂરું કરવું છે એના માટેનું એક જે માપદંડ છે એ પણ આપણે પ્લાનિંગ દ્વારા તૈયાર કરી શકીએ છીએ. ધસ પ્લાનિંગ ઇઝ અ મસ્ટ બિફોર ઓર્ગેનાઇઝિંગ, staffing, directing, or controlling the administrative work or controlling the activities. તો પ્લાનિંગ કેવું છે? તો પ્લાનિંગ સૌથી પહેલાં તમારે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરવું છે, દેટ મીન્સ વ્યવસ્થા તંત્ર ઊભું કરવું છે, સ્ટાફિંગ કરવું છે, ડિરેક્ટિંગ કરવું છે કે કંટ્રોલિંગ કરવું છે. એના પહેલાં સૌથી પહેલાં મૂળભૂત આપણે શું કરવું પડે? તો કે પ્લાનિંગ કરવું પડે. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ રેશનલ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ. સૌથી તાર્કિક, સૌથી લોજિકલ ફંક્શન મેનેજમેન્ટનું છે એ પ્લાનિંગ છે, કારણ કે એના વડે જ પછી આપણે આખી ઇમારત જે મેનેજમેન્ટની છે એ ઊભી કરી શકીએ છીએ. સો ઇન અ નટશેલ, દેટ મીન્સ આપણે સંક્ષિપ્તમાં સાર કેવો હોય કે પ્લાનિંગ શું છે, તો આટલા 5 મુદ્દાઓ યાદ રાખીએ તો આપણને પ્લાનિંગ બરાબર યાદ રહી જાય. વોટ ઇઝ પ્લાનિંગ? ફોરમોસ્ટ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ, દેટ મીન્સ સૌથી પહેલું મેનેજમેન્ટનું કાર્ય છે. ઇટ ઇઝ ડન ફોર ફ્યુચર માટે થતી એક્ટિવિટી છે. ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન, ફ્યુચર કેવું છે? ફ્યુચર અનિશ્ચિત છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ડન ટુ રિડ્યુસ ધ રિસ્ક ઓફ ફ્યુચર. દેટ મીન્સ આપણે ફ્યુચરમાં અનસર્ટેનિટીઝ છે, અનિશ્ચિતતા છે, એમાં આપણે એને ઓછી કરી શકીએ, એના રિસ્કને ઓછું કરી શકીએ, એટલા માટે આપણે પ્લાનિંગ કરતા હોય છે. It tells where we are and where we want to go or reach in future. એ આપણને શું શીખવે છે અથવા શું સૂચિત કરે છે કે આપણે ક્યાં છીએ અને ભવિષ્યમાં ક્યાં પહોંચવું છે. એના માટે આપણે શું કરવાનું છે એના વિશેની માહિતી, એના વિશેની જે આખો મેપિંગ છે, નકશો તૈયાર કરવાનું કામ છે એ પ્લાનિંગ કરે છે. Thus, in this lecture we'll be taking care of the different types of plans, and then in the further lectures to come we'll go with the different other topics. So if you want to check out with the types or components or elements of plans, હવે આપણે કઈ ટાઈપના પ્લાન્સ છે, આપણે કહી દીધું પ્લાન્સ આ છે, પ્લાન્સની ખાસિયતો આ છે, એ આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે લાસ્ટ સેશનમાં કરેલી છે. અહીંયા આપણે કરીએ છીએ ટાઈપ્સ ઓફ પ્લાન્સ કરીએ છીએ, કઈ પ્રકારના પ્લાન્સ છે. તો ઇન પ્લાનિંગ, પ્લાન ઇઝ અ ડોક્યુમેન્ટ દેટ આઉટલાઇન્સ હાઉ ગોલ્સ આર ગોઈંગ ટુ બી મેટ. તો પ્લાન શું છે? તો કે એક આખું ડોક્યુમેન્ટ છે, એક આખું એવું પેપર વર્ક છે જેના દ્વારા આપણને ખબર પડે, એના દ્વારા આપણે એક રૂપરેખા નક્કી કરી શકીએ કે આપણે આપણા ગોલ્સ સુધી, આપણા ધ્યેય સુધી કેવી રીતે, કયા માધ્યમથી પહોંચશું. ઇટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક એક્શન પ્રપોઝ ટુ હેલ્પ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન અચીવ ઇટ્સ ગોલ્સ. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ એક્શન. એ એક્શન કેવી છે? તો કે સ્પેસિફિક છે, નક્કી કરેલી છે, પ્રીડિટર્મિન્ડ એક એક્શન છે, અને એના દ્વારા આપણે શું કરવા માગીએ છીએ? તો કે જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ધ્યેય છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, એને મેળવવાના પ્રયત્નો કરીએ છીએ. There may be more than one way and means of reaching a particular goal, but with the help of logical plans, objectives of an organization could be easily achieved. That means એક કોઈ પણ ધ્યેયને મેળવવા માટે એક કરતાં વધારે ટાઈપના પ્લાન્સ હોઈ શકે અથવા રસ્તાઓ હોઈ શકે, પણ આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણા માટે જે બેસ્ટ ઓલ્ટરનેટ છે એ આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ અને પછી આપણે ધ્યેય સુધી પહોંચવાના પ્રયત્નો કરીએ છીએ. Thus, there are different types of plans. અને ઘણા બધા, અને એટલા માટે જ આપણે પ્લાનિંગ કરવું હોય તો આપણે એક જ રીતે પ્લાનિંગ નથી થતું હતું, ઘણી બધી પદ્ધતિથી, ઘણી બધી રીતથી, ઘણા બધા જુદા જુદા ટાઈપ્સના પ્લાન્સને આપણે અપનાવી શકીએ છીએ અને એના દ્વારા આપણે પ્લાનિંગ કરી શકીએ છીએ. લાઇક સિંગલ યુઝ પ્લાન ઓર સ્ટેન્ડિંગ પ્લાન્સ. બેઝિકલી આપણે પ્લાન્સને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ. એક કેવું છે? સિંગલ યુઝ પ્લાન છે, અને બીજું કેવું છે? સ્ટેન્ડિંગ પ્લાન્સ છે. બરાબર. સિંગલ યુઝ પ્લાન કેવા છે? ઇન અ લાઈફ ટાઈમ થતું હોય, એક જ વખત એ પ્લાન કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશને કરવાનો હોય, અને ધીસ આર designed to achieve a particular goal that once achieved will not reoccur in the future. Like what if I want to start with a business? તો મારે જે બિઝનેસ ચાલુ કરવો છે એની સૌથી પહેલાં મારે નક્કી કરવાનું છે કે મારે કઈ પ્રકારનો બિઝનેસ ચાલુ કરવો છે. તો આ કઈ ટાઈપનો પ્લાન છે? આ વન ટાઈમ પ્લાન છે, સિંગલ પ્લાન છે, અને એ કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે એક વખત એ પ્લાન અથવા તો એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એના જે ધ્યેય છે એ આપણે અચીવ કરી લઈએ છીએ, ફરીથી પછી પાછું આ પ્લાનિંગ કરવું પડતું નથી, અથવા તો આ ધ્યેય પાછા રીઅકર થતા નથી. એવી ટાઈપના પ્લાન્સ હોય એને સિંગલ યુઝ પ્લાન કહેવાય. વેરેઝ સ્ટેન્ડિંગ પ્લાન્સ કેવા છે? તો દે આર રિપીટેડ પ્લાન્સ. વારે વારે આપણે એવા ટાઈપનું પ્લાનિંગ કરવું પડે,
એવા પ્લાન્સને આપણે સ્ટેન્ડિંગ પ્લાન્સ કહેતા હોઈએ છીએ. ધીઝ પ્લાન્સ ફોકસ ઓન સિચ્યુએશન વિચ અકર રિપીટેડલી. દેટ મીન્સ આ બધા પ્લાન્સ કયા છે કે જે સિચ્યુએશન, જે પરિસ્થિતિઓ વારે વારે ઊભી થતી હોય છે એના માટેની જે તૈયારી છે એને આપણે સ્ટેન્ડિંગ પ્લાન્સ કહેતા હોય છે. દે આર યુઝડ ઓવર એન્ડ ઓવર અગેન. દેટ મીન્સ એક વખત આપણે વપરાશમાં લીધા પછી આ પ્લાન્સને આપણે ફરી અને ફરી વાપરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. તો એને આપણે સ્ટેન્ડિંગ પ્લાન્સ કહીએ છીએ. જ્યારે સિંગલ યુઝ પ્લાન્સ કેવા છે, એક વખત આપણે ધ્યેય સુધી પહોંચી ગયા કે એક વખત નક્કી કરેલા કાર્યો છે એને આપણે પરિપૂર્ણ કરી લીધા પછી ફરીથી આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ રિયકર થતા નથી. Okay, now let us see types of plans. See, majorly we can divide the plans into two parts. કેવા પ્લાન તો કે એક સિંગલ યુઝડ હોય અને બીજા કેવા હોય, સ્ટેન્ડિંગ હોય. હવે આપણે આ પ્લાન્સને કયા રીતે કયા ભાગમાં વેચી શકીએ અથવા કઈ ટાઈપના પ્લાન્સ આપણે અપનાવી શકીએ. તો હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ સી few types of plans like objectives, strategy, policies, procedure, rules, programs, રાઈટ, અને મેથડ્સ, રાઈટ. આ બધા જુદા જુદા ટાઈપના પ્લાન્સ છે જેના દ્વારા, માઇન્ડ યુ, દે આર પ્લાન્સ એન્ડ નોટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્લાનિંગ. બરાબર, પ્લાન્સ છે જેને આપણે આયોજન છે, જેને આપણે જુદી જુદા મકસદથી અથવા જુદા જુદા પર્પઝથી આપણે એને લેતા હોય છે અને એને ગોલ્સ તરીકે સેટ કરી અને પછી આપણે મેળવવાના પ્રયત્નો કરતા હોય છે. Here comes up the first one, that is said to be objectives. Now, what are these objectives? Objectives are the end towards which activities are directed. They are the end result of every activity. That means આપણે objective એટલે ધ્યેય, purpose, aim, રાઈટ. કયા પર્પઝથી કોઈ પણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે એને આપણે જ્યારે નક્કી કરીએ ત્યારે એને ઓબ્જેક્ટિવ્સ કહેવાય. એ શું છે? એ એન્ડ રિઝલ્ટ્સ છે. જ્યાં જે વસ્તુ સુધી આપણે પહોંચવું છે એ જગ્યાને આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સ કહેતા હોઈએ છીએ. ધસ એન ઓબ્જેક્ટિવ શુડ બી કઈ પ્રકારનું હોવું જોઈએ, આ ટાઈપનો પ્લાન કઈ પ્રકારનો હોવો જોઈએ. શુડ બી રિલેટેડ ટુ સિંગલ એક્ટિવિટી. એક ઓબ્જેક્ટિવ જ એક સમયે આપણે પરિપૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ સિંગલ એક્ટિવિટી. ઇટ શુડ બી રિલેટેડ ટુ રિઝલ્ટ એન્ડ નોટ એક્ટિવિટી ટુ બી પરફોર્મ્ડ. એ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ છે, પરિણામ લક્ષી છે, રાઈટ. એટલે આપણે એને પરફોર્મન્સ પર ધ્યાન નથી દેતા પણ ક્યાં રિઝલ્ટ કેવું જોઈએ છે એને આપણે નક્કી કરીએ છીએ. ઇટ શુડ બી મેજરેબલ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન નેચર. ઓબ્જેક્ટિવ્સ હંમેશા મેજરેબલ હોવા જોઈએ, જેને આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ અથવા તો આપણે એની ક્વોન્ટિટી, એની જે ગણતરી છે એ નક્કી કરી શકીએ કે એક ઓબ્જેક્ટિવ 2, 3, 4, 5 શું નક્કી કરેલું છે, એ મેજરેબલ છે, એને આપણે ગણી શકીએ છીએ, ગણતરીમાં મૂકી શકીએ છીએ. ઇટ મસ્ટ હેવ અ ટાઈમ લિમિટ ફોર અચીવમેન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. દેટ મીન્સ આપણે જે પણ ઓબ્જેક્ટિવ્સ મેળવવો છે, જે પણ ધ્યેય મેળવવો છે એની એક ટાઈમ લિમિટ હોય, એનો એક સમય બંધન હોય ને એ દરમિયાનમાં જ મેળવવાના રહે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઇટ મસ્ટ બી અચીવેબલ ઓર ફિઝિબલ. દેટ મીન્સ એ આપણે અચીવ કરી શકીએ એવા હોવા જોઈએ અને મોરઓવર એ ફિઝિબલ હોવા જોઈએ, જોઈ શકાય એવા હોવા જોઈએ, ખરેખર મેળવી શકાય વાસ્તવિક રીતે એવા ટાઈપના ઓબ્જેક્ટિવ્સને, એવા ટાઈપના પ્લાન્સને આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સ કહેતા હોઈએ છીએ. બરાબર. સપોઝ અહીં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ઇન્ક્રીઝ ઇન સેલ બાય 10%. તો આ શું છે? ધ્યેય છે કે 10% સેલ, 10% વકરો વધવો જોઈએ. તો આ ઓબ્જેક્ટિવને મેળવવા માટે પછી આપણે જે પણ આયોજન કરીએ છીએ એને ઓબ્જેક્ટિવ ઓરિએન્ટેડ પ્લાન કહેવાય, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ સેડ ટુ બી ઓબ્જેક્ટિવ એઝ અ ટાઈપ 1 પ્લાન્સ. વી ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજી. સ્ટ્રેટેજી એટલે વ્યૂહરચના, બરાબર, જેને આપણે સિમ્પલ ભાષામાં વ્યૂહરચના કહેતા હોય છે. હવે આ વ્યૂહરચના કેવી છે અથવા તો સ્ટ્રેટેજીઝ કેવી હોય તો કે સ્ટ્રેટેજીઝ આર સચ કાઇન્ડ ઓફ પ્લાનિંગ વિચ ઇઝ ડન ફોર લોંગ ટર્મ. એક તો લોંગ ટર્મ છે અને એક પર્ટિક્યુલર કોર્સ ઓફ એક્શન, એક નક્કી કરેલો જે પાથ છે એના વડે જ આપણે મેળવવા માગીએ છીએ અને એ પાછું એ સૂચવે છે કે એલોકેટિંગ ધ રિસોર્સિસ ફોર અચીવિંગ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. એટલે આપણે રિસોર્સિસ, આપણી પાસે જે સ્ત્રોત છે એ લાંબા ગાળા સુધી કેવી રીતે વાપરી શકશું એ જે કરવાનું પદ્ધતિ અથવા એ જે કરવાની રીત છે એને સ્ટ્રેટેજી કહેવાય. જનરલી સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન આખો એક આપણું જુદું ટોપિક જ આપણે જોવાના છે. એ કોઈ પણ ટોપ લેવલ એમ્પ્લોઈઝ કે ટોપ લેવલ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના લોકો હોય ને, પીપલ હોય, સ્ટાફ હોય, એ નક્કી કરતું હોય છે. એ બહુ જ ક્રિટિકલ, બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે અને કોઈ
સ્પેસિફિક સિચ્યુએશનને લઈને એને ફાઇટ કરવા માટે આ સ્ટ્રેટેજીસ બનાવવામાં આવે છે. પહેલાં વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ અથવા તો સ્ટ્રેટેજીસનો ઉપયોગ આપણે વોર ટાઈમમાં કરતા હતા, રાઈટ. દેટ મીન્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ વોર ઓર ડ્યુરિંગ મે બી એની કાઇન્ડ ઓફ કોન્ફ્લિક્ટ્સ, અમુક એનિમીઝને અથવા તો અમુક પ્રતિસ્પર્ધીને અથવા તો તમારા દુશ્મનોને હરાવવા માટે આપણે જ્યારે એક સ્પેસિફિક ટાઈપનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, એ ખાલી એ દુશ્મનને હરાવવા પૂરતું જ હોય છે. એવી ટાઈપનો એક ધ્યેય નક્કી કરીને જ્યારે કોઈ પણ પ્લાનિંગ થાય એને સ્ટ્રેટેજી કહેવાય. એવી જ રીતે ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સર્વાઈવ દેર ઇઝ અ કટ થ્રોટ કોમ્પિટિશન. બાહ્ય રીતે કેવું છે તો કે ગળાકાપ કોમ્પિટિશન છે. ત્યારે તમારે ઘણી બધી જુદી ટાઈપની સ્ટ્રેટેજીસ ઘડવી પડે, ઘણી બધી વ્યૂહરચનાઓ ઘડવી પડે. એનું ઓબ્જેક્ટિવ, દરેક સ્ટ્રેટેજીનું જુદું જુદું ઓબ્જેક્ટિવ હોઈ શકે અને એને પછી આપણે મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. સો સ્ટ્રેટેજી આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ પ્લાન્સ, રાઈટ. So when we are studying strategy, what we can say, strategy includes long term objective, લાંબા સમયના બધા ધ્યેય છે. અડોપ્ટિંગ અ પર્ટિક્યુલર કોર્સ ઓફ એક્શન, આપણે જે આપણો એક્શનનો કોર્સ છે એ નક્કી કરેલો, પ્રીડિટર્મિન, પહેલેથી નક્કી કરેલી નો જે કોર્સ ઓફ એક્શન છે, જે આપણે રસ્તો નક્કી કરીએ છીએ, જે રીતે આપણે કરવા માંગીએ છીએ એ નક્કી છે. એલોકેટિંગ ધ રિસોર્સિસ ફોર અચીવિંગ ધી ઓબ્જેક્ટિવ્સ, દેટ મીન્સ એ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જે આપણી પાસે ઓલરેડી અવેલેબલ છે અને એના થકી આપણે જે નક્કી કરેલા ધ્યેય છે એને કેવી રીતે મેળવશું, રાઈટ. સો સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન ઇઝ અ ટાસ્ક ઓફ ટોપ લેવલ પીપલ. મેં હમણાં જ વાત કરી. ધ કોમન ડિસિઝન્સ ઇન સ્ટ્રેટેજી આર વેધર ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ઓર નોટ. એ ટાઈપના બહુ અગત્યના નિર્ણયો હોય છે અને સ્ટ્રેટેજી એક વખત તમે પુટ ઓન કરો અથવા તો તમે એને અમલમાં મૂકો પછી એને પાછી ખેંચવી બહુ અઘરી હોય છે. ઓલ સ્ટ્રેટેજિક ડિસિઝન્સ આર ગ્રેટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ. અને જનરલી સ્ટ્રેટેજીસ કેવી વસ્તુ છે જે બાહ્ય જે પણ દુનિયા છે અથવા તો બાહ્ય જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એને ફાઇટ કરવા માટે ઘડવામાં આવતી હોય છે. સ્ટ્રેટેજી ડિફાઇન્સ ધ ફ્યુચર ડિસિઝન્સ રિગાર્ડિંગ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ગોલ એન્ડ સ્કોપ ઇન ધ લોંગ રન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ, સાવ નવું પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું કે માર્કેટમાં લઈ આવવું, તો આ કેવું છે, આ સ્ટ્રેટેજી છે. પછી તો કે ચોઇસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયા, કઈ પ્રકારની એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયાનો આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે કઈ ટાઈપનું મીડિયમ, માધ્યમ કયું ગોતીએ છીએ અથવા તો સેલ્સ પ્રમોશનની ટેકનિક કઈ ગોઠવવાની છે, ચેનલ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શું હોવું જોઈએ. આ બધા બહુ અગત્યના મુદ્દાઓ છે. લાંબા સમય સુધી આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ મેળવવાના હોય છે એટલે આપણે એને સ્ટ્રેટેજીસ કહેતા હોઈએ છીએ. We move on to the third one, that is said to be policies. હવે પોલિસીઝ શું છે તો કે ઇન સિમ્પલ વર્ડ ઇટ ઇઝ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ઓન વે ઓફ હેન્ડલિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. સ્ટ્રેટેજી શું છે તો કે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોતાની રીત છે, જે રીત દ્વારા એ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમને સોર્ટ આઉટ કરવા માગે છે. નીતિ છે, રાઈટ. આપણે કહેતા હોય નીતિ નિયમો શું છે, તો નીતિ છે એ એક આખી ગાઈડલાઇન છે જેને પછી ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાના યુનિટને ચલાવવા માગતું હોય. પોલિસી કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ જનરલ રિસ્પોન્સ ટુ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમ ઓર સિચ્યુએશન. કોઈ પણ સપોઝ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમમાં કે સિચ્યુએશનમાં કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન મુકાય છે તો એ આ પોલિસી દ્વારા, એ નક્કી કરેલી નીતિઓ દ્વારા પછી એ પ્રોબ્લેમને સોર્ટ આઉટ કરવાની ટ્રાય કરે છે. Policies are made at every level because the managers at every level need to decide the way of handling a situation, and policy acts as also a guide to take the decision in the unexpected situations. That means અણધારી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે મુકાઈએ અથવા તો કોઈ પણ અગત્યની વાતને આપણે અથવા અગત્યના મુદ્દાઓને હલ કરવું હોય તો એક જેમ બીજા કરે છે એમ કદાચ આપણે ન પણ કરી શકીએ, તો આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન પૂરતું આપણે કઈ પોલિસી અપનાવશું, કઈ નીતિ નિયમોનો આપણે કઈ નીતિઓ ઘડવી પડશે જેના દ્વારા આપણે આવી અનએક્સપેક્ટેડ અથવા તો જુદી જુદી સિચ્યુએશન્સને આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ, એમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. That is why policies may differ from organization to organization. દરેક યુનિટની એક સરખી પોલિસીઝ હોય એવું બનતું નથી. There is employees involvement. પોલિસી બનતી વખતે, નીતિઓ બનતી વખતે ઘણી બધી વખત કર્મચારીઓની પણ સહાય લેવામાં આવે છે સો દેટ દે કેન હેન્ડલ ધ સિચ્યુએશન ઇન અ
મચ બેટર વે. એટલે એ લોકો વધારે સારી રીતે સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરી શકે, કારણ કે એ લોકોએ પોલિસી ઘડવામાં અથવા તો નીતિઓ ઘડવામાં પોતે યોગદાન આપેલું છે, રાઈટ. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, વન ઓફ ધ પોલિસી ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ નો ક્રેડિટ સેલ પોલિસી. દેટ મીન્સ ઉધારી સાથે કોઈ પણ વકરો કરવામાં આવશે નહીં. આ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઈ બિઝનેસ નક્કી કરે તો આ એની ક્રેડિટ સેલ પોલિસી કહેવાય. લાઇક દેટ, જે પ્રમાણેની સિચ્યુએશન આવતી હોય છે જનરલી, અથવા તો જે રીતે તમે જુદા જુદા પ્રોબ્લેમને હલ કરવા માગો છો એના માટે અમુક નીતિઓ ઘડવામાં આવે, અમુક ગાઈડલાઇન્સ ક્રિએટ કરવામાં આવે, એને પોલિસીઝ કહેવાય, રાઈટ. વી મૂવ ઓન ટુ ધ fourth one, that is procedures. Now what happens in the procedures? Then procedures are required steps established in advance to handle the future condition. Suppose કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો આપણે એને કઈ પદ્ધતિ દ્વારા વન બાય વન સ્ટેપ વાઇઝ કઈ રીતે મુદ્દાસર આપણે કઈ રીતે એને હલ કરશું, એ જે આખું વિચારવાની જગ્યા છે એને પ્રોસિજર્સ કહેવાય છે, right. The sequence of the steps to be followed by the employees in different situation must be pre-decided so that everyone follows the same step. That means કોઈ પણ કામને કરવા માટેની એક સિક્વન્સ છે, સ્ટેપ્સ છે જે આપણે ફોલો કરતા હોય છે, એક પછી એક ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન્સને આપણે હલ કરવા માટે એક સ્ટેપ્સ નક્કી કરેલા છે, એ જ પછી બધા ફોલો કરતા હોય એને પ્રોસિજર કહેવાય. ધ પ્રોસિજર કેન બી અન્ડરસ્ટુડ એઝ ધ એક્ઝેક્ટ મેનર ઇન વિચ એન એક્ટિવિટી હેઝ ટુ બી ડન. સ્ટેપ વાઇઝ એ આપણને આખું નિર્દેશન આપે છે કે પહેલાં આ કરવાનું છે, પછી આ વગેરે વગેરે, એને પ્રોસિજર કહેવાય છે. Procedures are made common for all the departments to coordinate their activity. That means procedures કેવું છે તો એ બધા માટે કોમન રખાયેલું હોય, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ માટે કોમન રખાયેલું હોય, સો દેટ દે કેન કોઓર્ડિનેટ ધ એક્ટિવિટીઝ. તમે જે પણ એક્ટિવિટીઝ થાય છે એને આપણે સરસ રીતે કોઓર્ડિનેટ કરી શકીએ, એને આપણે જનરલી પ્રોસિજર્સ કહેતા હોય છે. તો વોટ વી આર ડીલિંગ ધ types of plans, right. Up till now we have dealt with procedures, we have dealt with policies, it is the strategy and the objectives. આ જુદી જુદી પ્રકારના પ્લાન્સ છે, આયોજન છે. We are coming to the fifth one, that is said to be rules, નિયમો, right. Rules are the special actions or non actions for the for the employees. શું કરવું ને શું ન કરવું, do's and don'ts, that is said to be the rule, right. There is no choice allowed in the rules, that is they must be followed strictly, and if rules are not followed then the strict actions can also be taken against the employees. That means rules શું સૂચવે છે તો કે સ્ટ્રિક્ટલી આ વસ્તુને આપણે ફોલો કરવાની છે, એનું અમલ કરવાનું છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ચોઇસ આપવામાં આવતી નથી. they must be followed strictly, and if rules are not followed then the strict actions can also be taken. That means જો નિયમોનું પાલન ન થાય તો એના માટે સ્ટ્રિક્ટ એક્શન્સ પણ લેવામાં આવી શકે છે, રાઈટ. સો દરેક એમ્પ્લોઈઝના માટે અમુક રૂલ્સ કોમન હોય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, અને એ આપણે સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવાના હોય છે. રૂલ્સ આર ફ્રેમ્ડ ટુ ક્રિએટ ધી એન્વાયરમેન્ટ ઓફ ડિસિપ્લિન ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. વાય ધીઝ રૂલ્સ આર ફ્રેમ્ડ? આ ટાઈપનું પ્લાન શું કામ થાય છે? સો દેટ એક શિસ્તનું પાલન થાય, એક જ ઢબથી લોકો કામ કરતા થાય, એના માટે રૂલ્સ ફ્રેમ કરવામાં આવે છે. રૂલ્સ જનરલી ગાઈડ ધ જનરલ બિહેવિયર ઓફ ધી એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ કેન મેક એની ચેન્જીસ ઇન ધેમ. દેટ મીન્સ રૂલ્સ જનરલી શું ગાઈડ કરે છે તો કે એમ્પ્લોઈઝને ગાઈડ કરે છે કે આ જ રીતે આ જ જનરલ બિહેવિયરમાં કામ કરવાનું છે, અને આ જ રૂલ છે, આ જ નિયમ છે. એટલે જે તે પ્રમાણે જે તે સમયે કોઈ પણ એમ્પ્લોયીને પોતાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જીસ નિયમોને લગતા લાવવાના હોય તો એ આસાનીથી લાવી શકાય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ રૂલ્સ હેલ્પ ટુ ક્રિએટ અ કાઇન્ડ ઓફ strict discipline, right. For example, there can be the rule of no smoking in the organization. હવે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર નો સ્મોકિંગનો રૂલ નિયમ હોઈ શકે, તો એ એક શિસ્ત પાલન માટે દરેક એમ્પ્લોઈઝને ખબર હોય કે આ વસ્તુનું આપણે પાલન કરવાનું છે, એટલા માટે નિયમોનું ઘડતર થાય છે. અથવા તો રૂલ્સ આર ફ્રેમ્ડ ટુ કંટ્રોલ ધ એમ્પ્લોઈઝ, ટુ ટેલ ધેમ દેટ હાઉ દે હેવ ટુ બિહેવ, એન્ડ ઇટ ઇઝ મોર ઓર લેસ ટેલિંગ ધેમ વોટ ટુ ડુ એન્ડ વોટ નોટ ટુ ડુ. દેટ મીન્સ શું કરવું અને શું અવોઇડ કરવું એના માટેની ગાઈડલાઇન છે. When we move to the sixth part, it is programs. Now what are these programs? Programs are the combination of goals, policies, procedures and rules. Programs નું શું કામ છે તો કે એ ગોલ્સ પણ નક્કી કરે છે, પોલિસીઝ અને પ્રોસિજર્સ અને રૂલ, આ બધી જ પ્રકારનું કોમ્બિનેશન આપણે જ્યાં વાપરતા હોય એને પ્રોગ્રામ કહેવાય. All these plans together form a
પ્રોગ્રામ. જ્યારે આપણે બધી જ વસ્તુને થોડા પ્રમાણમાં વાપરતા હોય, ગોલ્સ પણ વાપરીએ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ પણ વાપરીએ, પોલિસીઝનો પણ ઉપયોગ કરીએ, પ્રોસિજર્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ અને રૂલ્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ અને એક પ્રોગ્રામ સેટ કરીએ છીએ, તો એને પ્રોગ્રામ કહેવાય. ધ પ્રોગ્રામ્સ આર મેડ ટુ ગેટ અ સિસ્ટમેટિક વર્કિંગ ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. એક ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર આપણે પદ્ધતિસર કામ કરવું છે, તો પ્રોગ્રામ પ્રમાણે કામ કરીએ તો એક્ઝેક્ટ એક પછી એક કામને આપણે પરિપૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. ધ પ્રોગ્રામ્સ આર ઓલ્સો પ્રિપેર્ડ એટ ધ ડિફરન્ટ લેવલ્સ. અને પ્રોગ્રામ્સ જે છે એનું ઘડતર જુદા લેવલ ઉપર, ટોપ લેવલ ઉપર કંઈ જુદું હોઈ શકે, મિડલ લેવલ પર જુદું હોઈ શકે, બોટમ લેવલ પર જુદું હોઈ શકે. એ રીતે આપણે લેવલ વાઇઝ આપણે એને જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે પ્રોગ્રામ્સ અથવા તો પ્રોગ્રામિંગ કરતા હોઈએ છીએ. A primary program is to be prepared by the top level management. Naturally, એક મેજર પ્રોગ્રામ છે કે એક પ્રાથમિક પ્રોગ્રામ છે એ કોણ તૈયાર કરે છે? ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ. અને ધેન ટુ સપોર્ટ ધ પ્રાઇમરી પ્રોગ્રામ, એને સપોર્ટ કરવા માટે પછી જુદા લેવલ્સ ઉપર સપોર્ટિવ પ્રોગ્રામ્સ ઘડાતા હોય છે અને એ પ્રમાણે સ્મૂથ ફંક્શનિંગ ઓફ ધ કંપની ચાલતું હોય છે. સો ધીઝ આર સેડ ટુ બી ધ પ્રોગ્રામ્સ. We move on to the seventh part, which is said to be methods. Now, what are these methods? Methods can be defined as a systematic way of doing રૂટીન એન્ડ રિપીટિવ જોબ્સ. આપણે આગળ જ જોયું છે કે પ્લાનિંગ શું સૂચવે છે, તો કે હાઉ ટુ ડુ ધ વર્ક. દેટ મીન્સ કઈ પદ્ધતિથી, કઈ મેથડથી આપણે, કઈ મેથોડોલોજીથી આપણે કામ કરવા માગીએ છીએ એની આઉટલાઇન છે. એટલે એ કંઈક આખો એક દિશા સૂચન છે જેના દ્વારા આપણને ખબર પડે કે આ ધ્યેય સુધી જવા માટે આપણે આ જ સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના રહેશે. લાઇક દેટ વી કેન કમ્પ્લીટ ધ હોલ objective or the work. Means it's a kind of repetitive and a way of telling that how to do the routine work. If the it's a common way of doing the job and it is not decided in advance, then there will be confusion. જો કઈ મેથડથી, સપોઝ ઇટ્સ લાઈક અ સોલ્વિંગ અ મેથ સમ, રાઈટ? તમે મેથનો કોઈ સમ સોલ્વ કરતા હોય, એની મેથડ તમને ખબર હોય તો તમને સ્ટેપ્સ નક્કી છે કે આને આન્સર સુધી પહોંચવા માટે અથવા આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે આ મેથડનો ઉપયોગ થશે. તો કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન વગર આપણે એ મેથડ દ્વારા સોલ્યુશન સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર પણ અમુક સોલ્યુશન સુધી, અમુક ધ્યેય સુધી, અમુક કામને પરિપૂર્ણ કરવા માટે મેથડનો ઉપયોગ થતો હોય છે. સો દેટ why the methods are created? So that there is no doubt in the minds of employees. કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝના માઇન્ડમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ રહેતો નથી. there can be uniformity in the action of the employees. that means યુનિફોર્મલી તમે બહુ સરસ રીતે, એકધારી રીતે કામ કરી શકાય છે. એમ્પ્લોઈઝને એમ્બિગ્યુટી, કન્ફ્યુઝન થતા નથી. ધીસ હેલ્પ્સ ઇન એપ્લાઇંગ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન એન્ડ સિમ્પ્લિફિકેશન. તમે એક નિયમો દ્વારા, સ્ટાન્ડર્ડ્સ દ્વારા, દેટ મીન્સ અમુક ધોરણો દ્વારા કામ કરી શકો છો અને સિમ્પ્લિફાઈડ રીતે કામ કરી શકો છો. એટલે મેથડ નક્કી હોય કે આ મેથડથી કામ કરવાનું છે તો તમારું કામ ઘણું ઇઝી થઈ જાય છે. ઇટ ઓલ્સો એક્ટ્સ એઝ અ ગાઈડ ફોર એમ્પ્લોઈઝ. નેચરલી, અને એમ્પ્લોઈઝ માટે કઈ મેથડથી, કઈ પદ્ધતિથી કામ કરવાનું છે એ જો નક્કી હોય તો કામ ઘણું સ્મૂધ અને ઇઝી થઈ જાય છે. એટલે આ બધા જુદા પ્રકારના આપણે શું કરીએ છીએ, પ્લાન્સ કરીએ છીએ, જેને આપણે જુદા સમયે ઓર્ગેનાઇઝેશન વાપરતું હોય છે જરૂરિયાત પ્રમાણે અને એના દ્વારા કામ અથવા તો કાર્યને સિદ્ધ કરતું હોય છે, રાઈટ? 8th one is budget. Budget you have already studied somewhere in the primary classes, right? બજેટ એટલે અંદાજપત્ર. એ શું છે તો કે એક સ્ટેટમેન્ટ છે, એક ટાઈપનું એક ડોક્યુમેન્ટ છે જેના દ્વારા આપણને શું ખબર પડે છે તો કે એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ્સ એક્સપ્રેસ્ડ ઇન ન્યુમેરિકલ ટર્મ્સ. આપણે શું કરવા માગીએ છીએ એનો એક આપણને પહેલેથી ખ્યાલ આવી જાય, એને આપણે પહેલેથી એસ્ટિમેટ કરી શકીએ એને આપણે, અને પછી એને વી કેન એક્સપ્રેસ ઇટ ઇન ન્યુમેરિકલ ટર્મ્સ. દેટ મીન્સ આંકડાઓમાં એને મૂકી શકાય. એ તમામ વસ્તુઓને આપણે બજેટ કહી શકીએ છીએ. ઇન બજેટ ધ રિઝલ્ટ્સ આર ઓલવેઝ મેઝરેબલ એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ધીઝ આર ફિનાન્શિયલ ઇન નેચર, બટ ઇટ ડઝ નોટ મીન દેટ કંપની પ્રિપેર્સ ઓનલી ફિનાન્શિયલ બજેટ. જનરલી બજેટ આવે મગજમાં અથવા તો બજેટ શબ્દ સ્ટ્રાઇક થાય એટલે આપણને તરત મોનિટરી એસ્પેક્ટ ખ્યાલ આવે, આપણે એને ન્યુમેરિકલ્સમાં મૂકી શકીએ એવું આપણને ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ મોર ઓર લેસ રિલેટેડ ટુ સે ફિનાન્સ, બટ એવરી ટાઈમ એ ફિનાન્શિયલ બજેટ જ હોય, નાણાકીય બજેટ જ હોય એવું માનવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. પણ કોઈ પણ વસ્તુને ઇનફેક્ટ આપણે જેને મેઝરેબલ ટર્મ્સમાં મૂકી શકીએ છીએ અથવા તો
માપી શકીએ છીએ, આંકડાઓમાં મૂકી શકીએ છીએ, એના બજેટ બની શકતા હોય છે. ફિનાન્શિયલ બજેટ ઇન્ક્લુડ્સ એક્સપેક્ટેડ ઇન્કમ એન્ડ રિલેટેડ એક્સપેન્ડિચર. આપણને ખબર જ છે કોઈ પણ નાણાકીય બજેટ હોય તો એની અંદર આપણને શું ખબર પડતી હોય બજેટ સ્ટડી કરો તો કે એક્સપેક્ટેડ એટલે લગભગ ઇન્કમ થવા આવી યોગ્ય છે અને એની સામે આટલા પ્રકારના એક્સપેન્ડિચર અથવા તો ખર્ચાઓ થઈ શકે એનો એક અંદાજ આપણે લગાવી શકીએ છીએ, એને બજેટ કહેવાય. વિથ ધેટ ઇન્કમ એન્ડ ધ પ્રોફિટ વિચ ધ કંપની વિલ earn in the coming year. That means in the coming year કઈ રીતે પ્રોફિટ અર્ન કરવા માગે છે કંપની, કેટલી ઇન્કમ ઊભી થશે, એની સામે કઈ પ્રકારનું એક્સપેન્ડિચર હશે, એ આવતા વર્ષનો એક અંદાજ લગાડીએ એને આપણે બજેટ કહેવાય. એ એક પ્લાનિંગ ડિવાઇસ પણ છે અને કંટ્રોલિંગ ડિવાઇસ પણ છે. ઓકે, સો અલોંગ વિથ ફિનાન્શિયલ બજેટ દેર મે બી કેપિટલ બજેટ, ઓપરેશનલ બજેટ, આવા ઘણી બધી જુદી જુદી પ્રકારના અંદાજપત્રો તૈયાર થતા હોય છે. બજેટ્સ આર પ્રિપેર્ડ બાય મેનેજર્સ એટ એવરી લેવલ. બજેટ્સ છે એ દરેક લેવલ ઉપર મેનેજર્સ છે એને બનાવતું હોય છે એની જરૂરિયાત મુજબ. એન્ડ ધ મોસ્ટ કોમન બજેટ પ્રિપેર્ડ બાય ધ મેનેજર્સ એટ ડિફરન્ટ લેવલ ઇઝ કેશ બજેટ. કેશ કેટલું જનરેટ થશે અને કેટલું વપરાશે એનું એક અંદાજ મેળવવાનું જે જુદા જુદા લેવલ ઉપર કામ છે એ કોણ કરે છે? મેનેજર્સ કરે છે. This budget estimates the expected cash inflows and cash outflows over a period of ટાઈમ. બજેટનું અંદાજપત્રનું કામ શું છે તો કે એક્સપેક્ટેડ કેશ ઇનફ્લો છે એને આપણે જાણી શકીએ છીએ અને એના દ્વારા લગભગ કઈ પ્રકારનું આઉટફ્લો, દેટ મીન્સ ફંડ કઈ રીતે કયા કયા ખર્ચાઓ થશે એનું એક અંદાજ લગાડી શકીએ છીએ. એના આધારે પછી આપણે પ્રવૃત્તિ ગોઠવી શકીએ. દેટ ઇઝ વાય ઇટ્સ અ ટાઈપ ઓફ પ્લાન. અને એક પિરિયોડિક બજેટ હોય, દેટ મીન્સ એ અમુક સમય મર્યાદાઓ માટે બનતા બજેટ હોય. એન્ડ લાઇકવાઇઝ ધ પ્લાનિંગ ઓફ ધ થિંગ્સ રિલેટેડ ટુ ફિનાન્સ. એટલે તમે કોનું પ્લાનિંગ કરી શકો બજેટ દ્વારા તો કે ફિનાન્સ રિલેટેડ પ્લાન થઈ શકે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે વસ્તુને આપણે આંકડાઓમાં ગણી શકીએ અને મૂકી શકીએ એના રિલેટેડ આપણે પ્લાન્સ બનાવવા હોય તો બજેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ફોર ઇટ. સો વી હેવ સીન ઓલમોસ્ટ 8 types of plans, right? When we meet in the next lecture, we'll be taking up with the importance and the rest of the topics. For now, it's the end of part 3. Planning. What we have dealt in this particular session is we have dealt with 8 types of different plans. When we meet next, we shall be dealing ahead. By the time we meet next, take care of yourselves and thank you.